Hi students, good morning to all of you. My name is Anubhav, Maths faculty in Career Junior College. ఇవాళ చెప్పేది మ్యాథ్స్ 2Bలో ఉన్నటువంటి ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సార్ని మనం ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ నేర్చుకున్నాం, అదేవిధంగా సెకండ్ ఎక్సైజ్లో 7 ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్నాం. దాని కంటిన్యూషన్స్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 9th లో ఉన్నాం. 9th లో ఉన్నాం. First one, 9th లో first one integral e power tan inverse x by 1 plus x square d. e tan inverse 1 plus d. లో tan inverse x is equal to some dn. Put tan inverse x equal to dn. d by dx of tan inverse x అంటే 1 by 1 plus x square is equal to dt by dx. 1 by 1 plus x square into d is equal to dt. e power tan inverse x అంటే ఏమో అవుతుంది something 1 by 1 plus x square dx అంటే 1 by 1 plus x square dx అంటే d. ఇంటికి e power x అంటే e power x plus e power అంటే tan inverse next integral 1 of 6 root of 1 sin inverse x into root of 1 minus x square. మరి put sin inverse x equal to t అనుకోండి. మరి d by dx of sin x అంటే 1 by root of 1 minus x square is equal to dt by dx. Now dx is just 1 by root of 1 minus x square into dx equal to dt. Okay, integral చూడండి 1 by root of sin inverse x అంటే ఇక్కడ sin inverse x అంటే అనుకున్నాను t అనుకున్నాను 1 by root t into 1 by root of 1 minus x square d అంటే 1 of 1 minus x square d అంటే ఎంత వాల్యూ dt. ఇంటి బై ఈ dt ని పై తీసుకొచ్చాను ఇంటిగ్రల్ t పవర్ minus 1 by 2 ఎందుకని 1 by root 3 అంటే t పవర్ 1 by 2 వస్తుంది, పైకి వస్తే minus 1 by 2 dt. ఇంటిగ్రల్ t పవర్ minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1 plus c. That implies t power minus 1 by 2 plus 1 అంటే 1 by అంటే 2 minus 2 అంటే 1 by 2 by 1 by 2 plus 1. That implies 1 by 2 పైకి వస్తే 2 into t అంటే sin inverse x whole power 1 by 2 ఉంది కాబట్టి root plus ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం 9th లో థర్డ్ వన్ అమ్మా. 9th లో థర్డ్ వన్ ఇంటిగ్రల్ sin inverse x whole square by root of minus x
dx integral sin inverse x whole square by root of 1 minus x square dx. మరి ఇందులో put sin inverse x equal to sum t. sin inverse x equal to t. d by dx of sin inverse అంటే 1 by root 1 minus x equal to d by x by root 1 minus square x in sin inverse x over t bit square t square ఇంకేమైంది 1 by root of 1 minus x square dx 1 by root of 1 minus x square dx అంటే dt t cube by 3 plus c డైరెక్ట్ గా ఇస్తాం ఇంటిగ్రల్ x పవర్ అంటే x plus 1 n plus 1 అంటే 2 plus 1 by 2 plus 1 అంటే t cube by 3 t అంటే sin inverse x whole cube by 3 plus c. Next. Next one. Fourth one. Integral 1 by root of sin inverse x integral sin of tan inverse x by 1 x x problem integral sin of tan inverse x by 1 plus x square dx. ఇక్కడ మరి ఏం తీసుకున్నాం చూడండి put tan inverse x is equal to t d by x of tan inverse x అంటే 1 by 1 plus x square డైరెక్ట్ చేస్తే dt is equal to dx is equal to dt. ఇంటిగ్రల్ sin of tan inverse x అంటే ఏమనుకున్నామమ్మా t అంటే sin t ఇంకా ఇది 1 by 1 plus x square dx అంటే dt. ఇంటిగ్రల్ sin t అంటే minus cos t plus c minus cos t అంటే tan inverse x plus c. ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 10th ప్రాబ్లం అమ్మా పదో ప్రాబ్లం పదిలో ఒకటి ఇంటిగ్రల్ sin square x dx ఇంటిగ్రల్ sin square x dx ఒకసారి ఈ పార్ట్ ఉన్నమా cos 2x is equal to cos 2 theta formula 1 minus 2 sin square x formula ఉన్నమా cos 2x is equal to 1 minus sin square మనకి ఇక్కడ ఉంది square x ఉంది మనకి x వాల్యూ కావాలి అందుకోసం ఏం చేస్తానంటే ఈ వాల్యూ ని దగ్గరికి తీసుకొస్తాను ఈ వాల్యూ నా దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను ఈ వాల్యూ దగ్గరికి వస్తే మైనస్ ఉంది కాబట్టి దగ్గరికి వస్తే ప్లస్ అవుతుంది ఈ cos 2x దగ్గరికి వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది 2 sin square x is equal to 1 minus cos 2x ఓకే నా తోటికి అర్థమైందా జాగ్రత్త ఫార్ములా మనకి cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta x వదిలి theta అండి అప్పుడు నాకు ఇక్కడ వాల్యూ sin square x ఉంది కాబట్టి నాకు sin square x వాల్యూ కావాలి కాబట్టి నేను దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఈ మైనస్ 2 sin square x ని ఈ దగ్గరికి వస్తే ప్లస్ అవుతుంది ఈ cos 2x దగ్గరికి వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా మనకు కావాల్సిన sin square x మాత్రమే కావాలి కాబట్టి ఇది ఈక్వల్ టు అని అంటే 1 minus cos 2
2x by 2. That is the formula. ఓకేనా? ఇప్పుడు దాని ప్రకారం కంటిన్యూషన్ ఇంటిగ్రల్ sin square x బదులు ఏం రాసుకోవాలంటే 1 minus cos 2x by 2 dt dx by x. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ అనేది sin by 2 సపరేట్ చేస్తాను. ఇంటిగ్రల్ 1 dx minus integral cos 2x dx 1 by 2 into integral x అంటే ఇంటిగ్రల్ 1 అంటే x మైనస్ ఇంటిగ్రల్ cos 2x మామూలుగా జనరల్గా ఇంటిగ్రల్ cos x అంటే sin x, కానీ ఇక్కడ cos 2x ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎంత అయితే ఉందో ఆ వాల్యూ యాజ్ బి రాసుకొని దానికి ఆ వాల్యూ డినామినేటర్ రాస్తాం. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రల్ cos x dx is equal to formula sin nx by x n plus integral cos nx dx is equal to sin nx by n plus n ఉన్న వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రల్ cos 4x dx కావాలి, cos x వాల్యూ కావాలి. cos కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే sin వస్తుంది, sin 4x by 4 plus that is not సేమ్ అదే మోడల్. ఇక్కడ చూడండి ఇంటిగ్రల్ cos 2x dx ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ cos x అంటే sin x అంటే ఇక్కడ x ప్లస్ లో 2x ఉంది బై 2 ప్లస్ దట్ ఇస్ ఆన్సర్. జా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రల్ cos nx dx is equal to sin nx by n plus c. నెక్స్ట్ టర్మ్ సెకండ్ మనం ఇంటిగ్రల్ sin x dx ఇంటిగ్రల్ sin dx అని ఇక్కడ sin sin 3a sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. మరి ఇక్కడ sin 3a మనకి ఇక్కడ ఏముంది sin cube x ఉంది. మరి ఇక్కడ ఈ sin cube a ని ఇదరికి తీసుకురావచ్చుగా, అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ ఏముంది మైనస్ sin cube a ఉంది. ఇదరికి వస్తే ఏమవుతుందమ్మా 4 sin cube a is equal to 3 sin a యాజ్ ఈస్ గా ఉందమ్మా. ఇక్కడ ఉన్న sin 3a అది పంపిస్తే మైనస్ sin 3a ఓకే. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి sin క్యూబ్ మాత్రమే. sin క్యూబ్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఉంది 4 అదరికి పంపించేసేయండి. sin క్యూబ్ a is equal to 3 sin a minus sin 3a by 4. జస్ట్ ఏ బదులు x రాసుకోండి, ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు దాని ప్రకారం మనం ఇంటిగ్రల్ sin క్యూబ్ x sin క్యూబ్ a అంటే ఫార్ములా 3 sin x minus sin 3x by 4. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు అక్కడ 1/4 బయట చేస్తే 1/4 ఇంటిగ్రల్ into sin x dx minus integral sin 3x dx ఓవరాల్ 1/4 అనేది కామన్. 1/4 into 3 into sin x డెరివేటివ్ minus x sin 3x minus by plus minus into minus plus cos 3x by 3 plus
ప్లస్ మైనస్ 1/4 into cos 3x by 3 minus 3 cos x plus ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. ఇది sin cube x dx sin cube x కి మనకి డైరెక్ట్ ఫార్ములా అనేది అప్లై చేయాలి. dx ఆఫ్ sin cube x అయితే మనం పవర్ ఫార్ములా వాల్యూ ముందు రాసి దాన్ని డెరివేట్ చేసేయచ్చు. కానీ ఇంటిగ్రేషన్ కు అలా లేదు మనకి ఫార్ములా. ఓకేనా? అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే sin cube x కి దాని ఫార్ములా sin 3a ఫార్ములాలో sin cube వస్తుంది కాబట్టి sin 3a 3 sin a 4 sin cube. అది హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూస్ ఉంటే మీకు ఎక్స్పాన్షన్ మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయమ్మా, ఆ ఫార్ములాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ క్యూబ్ 4 వచ్చే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తాం. sin 3a ఫార్ములా 3 sin a 4 sin cube. మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ అనేది sin cube ఉంది కాబట్టి ఈ 4 sin cube ని దగ్గరికి వస్తున్నాను. ఈ sin 3 ని అక్కడ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి sin a కావాలి కాబట్టి 4 ను అక్కడ పంపిస్తే డినామినేటర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రల్ sin cube x అంటే sin cube equal to 3 sin x minus sin 3x by 4. ఈ 4 డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి బయటికి తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ 3 sin x dx minus ఇంటిగ్రల్ sin x sin 3x dx 1/4 into 3 into ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ sin x అంటే minus cos x minus ఇంటిగ్రల్ sin 3x అంటే minus cos 3x by 3. ఇలా చెప్పాను ఫార్ములా. ఇంటిగ్రల్ sin x అంటే ఫార్ములా చెప్పండి ప్లస్ c. ఇప్పుడు 1/4 into minus 3 cos x minus into minus plus cos 3x by 3 plus c. First plus value cos 3x by 3 minus 3 cos x plus c. Okay? Next one, third one, 10th row. Integral cos cube x cos x dx cos equal to 3 cos 3a formula cos 3a formula 3 cos a minus 4 cos cube cos cube a నా సేమ్ ప్రాబ్లం అమ్మా, కాకపోతే అక్కడ sin ఇక్కడ cos cos 3a by 4. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనం అప్లై చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇంటిగ్రల్ cos x dx అంటే ఫార్ములా 3 cos a 3 cos x minus cos 3x by 4. 4 ని సపరేట్ చేస్తున్నాను. 1/4 into integral 3 cos x dx minus integral cos 3x dx 1/4 into 3 into integral cos x అంటే sin x అమ్మా minus integral cos 3x అంటే sin 3x by 3 plus అంతవరకు వచ్చిన పద్ధతి లాగ్ మనం చేసిన పద్ధతి. లాగ్ మనం చేస్తే 3/4 sin x minus sin 3x by 12 plus that is answer. Last one అమ్మా integral
cos x into cos 2x dx. ఇది ఒక చిన్న ఫార్మ్ అనేది మీకు చేస్తున్నాం. ఇంటర్ cos into dx మరి ఒక అంటే ఈ 8 లో ఇంటిగ్రల్ cos mx mx dx is equal to integral cos mx into cos mx dx is equal to 1 by into sin plus n sin m plus n into x by m plus n plus sin m minus n into x by m minus n plus ఆ ఫార్ములాలో జాగ్రత్తగా ఇంటిగ్రల్ sin mx into cos ఇంటిగ్రల్ cos mx into cos nx dx ఇంటిగ్రల్ cos mx into cos nx ఇక్కడ m is equal to 1 n is equal to 2 here m is equal to 1 n is equal to 2 దాని ప్రకారం వాల్యూస్ 1 by 2 into sin of m అంటే 1 plus 2 into x by 1 plus 2 plus sin of 1 minus 2 into x by 1 minus 2 plus 1 by into sin of 1 plus 2 dx by 3 plus sin of minus 1 by minus 1 plus 6 plus into minus ఏమవుతుందంటే 1 by 2 into sin 3x by 3 plus into minus minus sin of minus theta cos of minus theta cos sin of minus theta minus sin theta అంటే ఓవరాల్ గా ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ into minus plus sin x plus that is the answer. sin 3x plus 3 sin x అంటే అర్థమైందమ్మా జాగ్రత్త మరి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనకి ఇంటిగ్రల్ cos mx into cos nx dx is equal to ఫార్ములా ఏంటంటే 1 by 2 into sin m plus n into x by m plus n plus sin m minus n into x by m minus n మరి m అంటే అంటే ఇది m is equal to 1 by equal to 1 by 2 1 plus by 1 x plus minus 2 1 minus 3 sin 3x plus plus అమ్మా ఎందుకంటే అప్పుడు ఇక్కడ sin of minus 1 ఉంది కాబట్టి అప్పుడు minus 1 అంటే ఏంటి θ తీసుకుంటే sin of minus θ equal to minus sin θ అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ లేకపోతే పోతుంది దాని ప్లస్ సాలరీ ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ థాంక్యూ